See here, in the last class we have started decision making. How the decision making is very important in terms of management tasks. How the decision making steps are going to be done. So in that related, I want to give you one diagram. What are the basic steps you have to go through in that decision making process? Okay, that means, for example, if you consider any example, suppose some type of sales problem has been occurred in any company. ఒక కంపెనీ తీసుకుంటే ఆ కంపెనీలో మనకు ఒక సేల్స్ ప్రాబ్లం అనేది అక్కర్ అయింది. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సేల్స్ ప్రాబ్లమ్ మీన్స్ సడన్లీ ఏ సేల్స్ డ్రాప్ హ్యాస్ బీన్ అక్కర్డ్ ఇన్ ఏ కంపెనీ. సో హౌ టు solve that sales drop problem for that company, how that management people are going to take the decisions regarding that particular issue. Okay, so what are the various steps అంటే థెరిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసేసాము. సో థెరిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనం వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్, so once again through the diagrammatical steps we are seeing the things, and how that particular problem will be solved అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లో చూద్దాం. ఇక్కడ first of all identify the problem. So whatever the problems we come across in any organization or firm, first of all we need to identify that problem. That means we have to define the problem also. That means we have to completely understand the problem, and we have to define the characteristics, how the problem why the problem has been occurred, what are the various causes for occurring that problem. So define optional solutions. So for solving that problem, what are the various solutions are going to be implemented? అంటే ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ ని కానీ ఎలాంటి మెథడ్స్ ని కానీ మనం యూజ్ చేసుకుని వీఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. అంటే అలాంటి మెథడ్స్ మనకి ఏమున్నాయి, ఎన్ని మెథడ్స్ తో మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఎన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ డిఫైనింగ్ దట్ ఆప్షనల్ సొల్యూషన్. సో ఎవాల్యుయేట్ ఆప్షనల్ సొల్యూషన్ ఎగ్జాస్టివ్లీ అండ్ సెలెక్ట్ ద బెస్ట్. అంటే ప్రతి సొల్యూషన్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ డిఫైనింగ్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్, వెదర్ applying that or implementing that particular solution, what are the problems we are facing, how much suppose if you want to going to increase that return of interest, return on investment, so whether we are able to get that return on investment on that particular issue, so whether we are going to get that or not. So what are the benefits of that particular process అనేవి ప్రతి దానికి మనం ఏం చేయాలి, we are weighing the process. అంటే ప్రాసెస్ యొక్క ప్రాస్ కాన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని వీఆర్ వెయింగ్ ద ప్రాసెస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఆర్ నాట్. సో ఆఫ్టర్ వెయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ సాల్వింగ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్. సో వాట్ ఎవర్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్, వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ సొల్యూషన్. దట్ మీన్స్ మీరు మీకు ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. 3 మెథడ్స్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఐడెంటిఫై చేశారు. ఏ మెథడ్ వల్ల మనకి మోర్ యాక్యురసీ వస్తుంది, లేకపోతే మోర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, గుడ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అని అనుకుంటాము. అలాంటి మెథడ్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి అప్లై చేస్తాం. ఆ మెథడ్ తో మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, if at all any things come across while implementing that solution, we are going to adjust the solution in according to the getting the good result anamata. In this way we are solving the things. So in the last class already I have explained each and every side heading. In today's class I am asking you to draw the diagram and note down the things. ఎందుకంటే మీరు సైడ్ హెడ్డింగ్ లాగా రాసే కన్నా ఇలా డయాగ్రమాటిక్ లో రిప్రజెంట్ చేసి మీరు కంటెంట్ రాయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ నోట్ డౌన్ ద థింగ్స్. You have to write all these 5 steps. Okay, so we are I have told that suppose a sales drop problem has been occurred in any organization, sales drop. So ఒక సేల్స్ డ్రాప్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అని అనుకున్నప్పుడు how the particular organization is going to solve the problem. సో సేల్స్ డ్రాప్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ సేల్స్ కి రిలేటెడ్ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ తో కానీ మార్కెటింగ్ మేనేజర్స్ తో కానీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ద మీటింగ్. అంటే ఎవరైతే ఆ సేల్స్ కి రిలేటెడ్ పీపుల్ ఇన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ వే, whoever the people are there, వాళ్ళతో ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమ్ డిస్కషన్స్ అనేవి చేస్తారు. ఎందుకు సేల్స్ డ్రాప్ అక్కరైంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ బ్రాంచ్ లోనే మనకి సేల్స్ డ్రాప్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయిందా, లేకపోతే టోటల్ గా సేల్స్ డ్రాప్ వచ్చిందా. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాట్ ఎవర్ దట్
they are taking the MIS help. In this case lo వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటారు, management information system. So whatever that information system they are using for that organization, they are using that information system. One second, wait one second. So they are using that information system. So based on that information, whatever the data they have collected with respect to that sales drop, they are analyzing the data. So they are analyzing each and every characteristic, what are the various problems, and they are going to monitor the things for the previous years. అంటే జనరల్ గా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ సర్టెన్ ప్రొడక్ట్ సేల్స్ చేస్తుంది ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఫర్ ద 2 to 3 years, how the sales of that particular product will be అనేది they are going to observe. So they are studying that in a visualization way. That means graphical point of view lo danni study chestaru. Suppose they are facing the problem in a cyclic way. Cyclic way means, for example, they are doing that production from the last 5 years. For every 1.5 year or every 2 years, they are facing the same problem. That means the sales drop is occurring for cyclically in every 2 years tarvata cyclic ga occur avutundi ani anukondi. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సైక్లిక్ ప్రాబ్లం అనుకున్నప్పుడు ఆ సైక్లిక్ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి సర్టన్ మెజర్స్ అప్లై చేసుకుని సాల్వ్ చేసుకుంటారు. లేదు, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ద సేల్స్ డ్రాప్ హ్యాస్ బీన్ అక్కర్డ్. సో what are the other things we have to identify? Due to the quality of that product, the sales drop has been occurred, or what are the other measures we need to consider? అంటే సేల్స్ డ్రాప్ అనేది ఏ పర్టికులర్ ఏరియాలో క్వాలిటీ ప్రాబ్లం వల్ల అక్కర్ అయిందా, లేకపోతే కాంపిటీటర్ ప్రొవైడ్ చేసి, అంటే the same products have been sold by other competitors also. So we are not able to compete those competitor products. మనం ఏమన్నా ఆ కాంపిటీటర్ ప్రొడక్ట్స్ ని మనం కంపీట్ చేయలేకపోతున్నామా? What are the other reasons we are facing in that angle, and in that corner also we will study అన్నమాట. సో జనరల్ గా సైక్లిక్ రిలేటెడ్ లో వెళ్తే కనుక ఒక వేలో వెళ్తారు. సో సైక్లిక్ కాదు అని అనుకున్నప్పుడు they are going to study in that way. Another format lo vallu chustaru annamata. So chudandi, here we are discussing the problem. If the sales drop is not a cyclic event, if it is not a cyclic event, the manager turns to the leads from that MIS exception report. So whatever that report they are considering from that MIS, then underselling products under distributor. So where we are finding that underselling products and who are the distributor of that underselling products, he may want to explore if there is anything in the characteristics of these products and can define the problem. అంటే ఏ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎక్కడ అండర్ సెల్ అని ఉంది, ఆ పర్టికులర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవరు. సో హౌ కెన్ వి అండర్స్టాండ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఆ ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, క్వాలిటీ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల అక్కడ మనకి సెల్లింగ్ అనేది, సేల్స్ డ్రాప్ అనేది తగ్గిందా? In that specific terms they are going to identify anamata. For example, what are the ingredients of for example, if it is a food item, so the sales drop has been occurred for that food item. So food item lo manam em chudali, qualities, taste nachaka sales drop avvachu, lekapothe food item lo manam use chesina ingredients problem avvachu. So what are the ingredients of those food items? An ad hoc query in a product database, and a product database lo ante manamu we are again using the transaction processing system also, the data which is collected from that transaction processing system. అంటే ad hoc గా అంటే ఏంటంటే మనం డైనమిక్ గా ఒక క్వెరీ అనేది పోస్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి. డైనమిక్ గా మనం ఈ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఒక క్వెరీ పోస్ట్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన మనకి ఎలాంటి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తామన్నమాట. ఈ వుడ్ ఆన్సర్ ద మేనేజర్స్ క్వశ్చన్ అన్నమాట ఫర్ పోజింగ్ దట్ ad hoc query అన్నమాట. And he finds that the products contain higher concentrations of fats and sugars. Maybe whatever that sales drop is there for a particular food product, in that particular food product more concentrations of fats and sugars are existing. అంటే మన పర్టికులర్ ఫుడ్ ఐటమ్ లో, మనం సేల్ చేసే ఫుడ్ ఐటమ్ లో ఎక్కువ ఫ్యాట్స్, షుగర్స్ ఉండడం వల్ల, ఎక్కువ హై కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఉండడం వల్ల అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అవ్వచ్చు సేల్స్ డ్రాప్ అవ్వడానికి. డస్ దట్ ఫ్యాక్ట్ టర్న్స్ టు బి కన్స్యూమర్స్ అవే. సో ఇలాంటివి వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తున్నారా? It might, but the manager does not really know for certain the needs and help of market research. And another way they are going to identify what are the other reasons for that particular market అన్నమాట. So in that way we are going to solve the problems in that corner అన్నమాట. అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఏంటంటే the decision making task is the management task, and it is the very crucial step of that management people.
they are going to take the decisions with respect to the problems which they are facing in their organization. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో మనము సేల్స్ డ్రాప్ అనేది ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాము. నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో వి హావ్ డిస్కస్డ్ ద సైమన్స్ మోడల్. లాస్ట్ క్లాస్ లో సైమన్స్ మోడల్ డిస్కస్ చేసాము. సైమన్స్ మోడల్ లో ఏమేం ఫేసెస్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క ఫేస్ లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ చేస్తాం అనేది మనము లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాము. సో ఐ వాంట్ టు give you another figure related to this decision making process. So here this figure is going to explain the rational decision making process with accompanying support of MIS and TPS. So when you are taking that decision with the support of management information system and the transaction processing system, how we are going to take the decisions and how we are going to solve the problem anedi anamata. Okay na? So here we are having identifying the problem, we are defining the number of options, so we are choosing a best option. So here defining the problem, this may include some type of negotiations అంటే దానికి రిలేటెడ్ అన్ని మనం డిఫైన్ చేసి చెప్తాం అనమాట. సో we are creating optional solutions, we are evaluating the options and defining the decision. అంటే each and every option we are evaluating in terms of pros and cons and we are weighing the things and we are defining the decision అనమాట. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ ద ఆప్షన్స్. అంటే ఏ ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేస్తే మనకి ఎంత బెటర్ రిజల్ట్ ఉన్నది అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాము. సో ఆ ఆప్షన్స్ అన్నిటిని స్టోర్ చేసుకుని ఎవాల్యుయేషన్ క్రైటీరియా అనేది మనం కంప్లీట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ సో క్రియేట్ ఆర్గనైజేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్కాన్. వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్కాన్. ఇన్ దట్ వే these things will be done and each are connected with these things and we are preparing the reports related to that particular problem solving procedure and we are imposing certain queries and whether we are getting that answers to that particular queries. అంటే ఇందాక అన్నాం కదా ఒక అడ్హాక్ క్వెరీ అనేది పోస్ట్ చేస్తాం ఒక సర్టెన్ సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ లో. సో అడ్హాక్ క్వెరీకి మన మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ నుంచి మన ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ నుంచి వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీఆర్ మెయింటైనింగ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ దట్ పర్టికులర్ రిజల్ట్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనమాట. సో ఇదంతా ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది మనకి, ఒక పర్టికులర్ క్రిటికల్ ప్రాబ్లమ్ గానీ క్రిటికల్ సొల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు హూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వాల్వ్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. అంటే మనకి మేనేజర్స్ తో పాటు బిజినెస్ అనలిస్ట్ కూడా ఉంటారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు అసిస్ట్ ఫర్ సాల్వింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ వీఆర్ ఫైనల్లీ టేకింగ్ ద డెసిషన్ with respect to that particular problem anamata. So once again I am asking you to note down this flow chart for rational decision making with support of information system. So how we are using that information system, how the flow of data will be done. ఈ diagram note cheyandi. Next topic loki veldam. So we have started the Simon's model of decision making. In that the Simon's model, we have discussed three different phases. That is intelligence phase, design phase, and choice phase. So what we are doing in that intelligence phase? In intelligence phase, whoever the decision maker is there in your organization, he is going to scan the environment either continuously or intermediate way. So in that scanning process or monitoring process, again he is using two processes. One is a problem searching process and another one is the problem formulation process. So after the completion of that phase, we are entering into that design phase. So in the design phases, it is a time consuming process because here in this design process, we are searching for number of alternatives. That means for solving that problem, we are developing various alternatives. So how that each alternative is going to be solve the problem, what are the advantages and disadvantages of particular alternative. So it is a time consuming process and it is a crucial activity. So in the design process, we are doing the things. In choice phase, so in choice phase, what we are doing, so whatever that things we have developed in that design phase, we are going to select the thing which is best suitable for our problem solving. So Simon's model of decision making suggests three phases and the flow of activities from the intelligence to design and designs to choice phase. So after that, we have started the discussion of types of decisions. How many types of decisions are there? So organizational decisions are different types of decisions. Okay, na? So these differences affect the development of alternatives and the choice and how the choice will be taken among them. So
What are the different types of decisions, purpose of decision making? So in that way, we have discussed a strategic planning method, management control decisions, and operational control decisions. These are nothing but the three types of decisions, how the hierarchy of the management is going to be exist in any organization. So we are having three types of management: top level management, middle level management, and lower level management. So the top level management people are taking strategic type of decisions. That means whatever the decisions they are taking, they are considered of category of long time period decisions. Okay, so they involve whatever in this long time period of decisions, they are involving a large investment effort. So such decisions are taken by strategic planning level. So that's why that the decisions are called strategic planning decisions. So this will be done by the top level people. So what are the examples we have discussed in the last class? So introduction of a new product, acquisition of another firm, that means establishing of a new firm, or establishing new branch in in another area or another city. These are the long-term projects. So management control decisions. These are taken by the middle level people, and how the resources are going to be utilized effectively in any organizations. So for doing that particular, starting that new production, where the resources should be collected and how that resources will be utilized within this organization effectively. That will be done by management control people. Next, operational control decision. So what are the daily activities you are doing in your business or in your firm? That means production scheduling. How the production scheduling will be done, and how the various operations are performed on a particular machines, how the quantities to be ordered. These type of decisions are called operational control decisions. This is also we have discussed in the last class. Next, based on that level of programmability, again there are two types of decisions based on the level of programmability. One is programmed or structured decisions, and second one is the non-programmed and unstructured decisions. So programmed and structured decisions are those decisions, and they are containing some specific procedure. For implementing that, we need to use a certain type of instructions and certain type of procedures we have to take. So we have, for implementing such type of decisions, modern techniques we have to use. So for and other techniques also we required here. We use other domains: operational research, mathematical analysis, modeling methods, simulation procedures. These are all called programmed decisions. Okay, with respect to that programming help and information technology help only, we are able to, whatever the result it is giving from that sources, we are able to take the decision based on the result. That's why they are called structured decisions, non-programmed decisions. So these are not well defined and have no pre-specified procedures for taking this type of decisions. That's why these decisions are called non-programmed decisions. Okay, but for taking this type of decisions, we have to spend a sufficient amount of time in the design phase. Okay, so we have to take for solving the particular problems, the problems will be solved through the judgment process or another rule of thumb procedures for taking such type of decisions. So this also we have discussed. Now we have to start from the knowledge of outcomes. So another approach of classifying the decision is the level of knowledge of outcomes. So based on the knowledge of outcomes, level of knowledge, how the decisions are going to be. So what is meant by an outcome? So in generally we are whenever we are starting a new subject, we are telling course outcomes. So what's the purpose of outcome? So after the completion of that particular subject, after learning of that particular subject, what are the knowledge you are going to gain? So after learning that, suppose if you are learning that particular programming subject, suppose if you are learning Java or Python, whatever it may be, after the completion of the course, what you are able to do, you must able to write a program, or you must able to able to do a project with using that Python coding. So that is the outcome we should require. So outcome is nothing but what you are going to get after the completion of that particular subject. Like that here, an outcome is nothing but what will happen after the completion of, after taking the decision. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఒక పర్టికులర్ డెసిషన్ తీసుకున్నాం. ఆ డెసిషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత, ఆ డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత యాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది, కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ ద కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ హ్యాస్ బీన్ డన్ అనేది చెప్పేదే అవుట్కమ్ అన్నమాట. అంటే దాని రిజల్ట్ ఏమవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ డన్ సమ్ మిస్బిహేవియర్. So we have given some punishment after the giving some
punishment, what is going to be happen? Em jarugutundi? What is the result there? So when there are more than one alternatives, the knowledge of outcome becomes important. So మనం ఫస్ట్ నుంచి ఇదే చెప్తున్నాం. For solving we are first of all identifying the problem. We are defining the problem completely. We need to understand the problem. We need to define the characteristics of the problem. So then we are going to identify what are the number of alternatives are existing for solving the particular problem అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. So when there are more than one alternatives, so the knowledge of outcome becomes important. అంటే మన దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ చాయిసెస్ ఉన్నప్పుడు ఏ చాయిస్ మనకి ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ అవుతుంది, ఏ చాయిస్ మనకి గుడ్ రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది మనం చూస్ చేసుకోవడంలోనే మన నాలెడ్జ్ అనేది బేస్ అయి ఉంటుంది. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అవుట్కమ్, ద డెసిషన్ మేకింగ్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 categories. So on the basis of this level of knowledge of outcomes, here the decision making process again classified into 3 categories. So decision under certainty, decision under risk, and decision under uncertainty. అంటే మనం ఇప్పుడు మనకు ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఐడెంటిఫై అయింది. మనకు ఐడెంటిఫై అయిన ప్రాబ్లమ్ ని మనం నాలెడ్జ్ బేస్డ్ లో కూడా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు. కొన్నిసార్లు డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం అంటున్నాడు. సో ఎప్పుడు మనకి వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ alternatives for solving that problem. So ఆ alternatives నుంచి మనం బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ని ఎలా తీసుకుంటాము? సో based on that level of knowledge of outcomes, again the decision making can be classified into 3 types. What are those 3 types? Decision making under certainty, decision under risk, and decision under uncertainty. Now we will go through one by one. So decision under certainty. Certainty అంటే ఏంటమ్మా? Certainty అంటే ఇది జరగడానికి స్కోప్ ఉంది, ఇది కంపల్సరీగా జరుగుతుంది. అన్సర్టెనిటీ అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేంది, ఏం జరుగుతుందో మనకి తెలియదు, ఎలాంటి రిజల్ట్ వస్తుందో మనకి తెలియదు. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేమేం చెప్తున్నాము, కొన్నిసార్లు మీరు పర్టికులర్ థింగ్ చేయకపోతే మేము ఇలా చెయ్యము అని చెప్తాము. అంటే మీరు ఇది చెయ్యకపోతే ఇది జరగదు, ఇది కన్ఫామ్, అంటే ఇది జరగకపోతే ఇది చెయ్యదు అనేది అక్కడ కంపల్సరీగా ఈ సర్టైనిటీ అనేది ఉంది. సో జరగకపోతే ఏం జరుగుతుందో మాకే తెలియదు అని మేమేమి చెప్పకపోతే అన్సర్టెనిటీ, అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎలాంటి రిజల్ట్ వస్తుందో ఏంటనేది తెలియకపోవడం అనమాట. సో హియర్ డెసిషన్ అండర్ సర్టెనిటీ మీన్స్ here we are decision making under certainty take place when the outcome of each alternative is fully known. అంటే మనకు ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 alternatives అనుకున్నాం. ఒక్కొక్క ఆల్టర్నేటివ్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎలాంటి అవుట్కమ్ వస్తుంది అనేది మనకి ఫుల్లీ నోన్. సో ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల మనకి ఎలాంటి రిజల్ట్ వస్తుంది, ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల మనకి ఎలా రిజల్ట్ వస్తుంది అని మన ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. దట్ మీన్స్ అంతేకాకుండా మనకి ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనకి ఒక పర్టికులర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు మనకి రిజల్ట్ ఒకటే రావాలి. కొన్నిసార్లు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏ అవుట్కమ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలనే కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉంటుంది. సో అండ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ అవుట్కమ్ ఫర్ ఈచ్ ఆల్టర్నేటివ్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఆల్టర్నేటివ్ యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫర్ దట్ ఆల్టర్నేటివ్ వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ వన్ అవుట్కమ్. ఓకేనా? అంటే మనకి డిటర్మినిస్టిక్ అన్నమాట ఇక్కడ. అంటే మనకి పర్టికులర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ కన్ఫర్మ్ గా ఈ సొల్యూషనే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లో చూసినప్పుడు మనకి నాన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అని మీరు సాల్వ్ చేస్తుంటారు. అంటే మీకు టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్స్ వై వాల్యూస్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్స్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3x + 5y = 10 అనుకోండి. 3x + 5y కి 10 అన్నప్పుడు అక్కడ నేను ఎక్స్ వై వాల్యూస్ 1 1 పెడితేనే 10 వస్తుంది. అంటే ఎక్స్ కి 1 వై కి 1 అనేది మనకి డిటర్మినిస్టిక్ గా ఎక్స్ వై వాల్యూస్ మనకి తెలుసు. ఇంకా అదే సొల్యూషన్, ఎక్స్ కి వై కి అదే రిజల్ట్ ఉంటుంది, వేరే ఆల్టర్నేటివ్ రిజల్ట్ లేదు అక్కడ మనకి. సో నాన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి మనకి. నాన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ లో మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము? ఇటరేటివ్ బేస్డ్ మెథడ్స్ లో మనకి వేరియస్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో వేరియస్ మెథడ్స్ లో మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తాము, మనకంటూ ఒక పర్టికులర్ గా రాదు. మనం ఏం చేస్తాము, ఒక కన్క్లూజన్ తీసుకుంటాం. అంటే ఒక ఎర్రర్ కి ఒక క్రైటీరియా పెట్టుకుని ఇంత ఎర్రర్ లోపు వస్తే దీన్ని మనం అవుట్పుట్ కింద తీసుకోవచ్చు అని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం. అవి ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనకి డిటర్మినిస్టిక్ రాని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ వచ్చేవి. సో దాటిలో బెస్ట్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనకి ఏంటంటే certainty is there. Here we are having number of alternatives, we can execute that alternative. For that each alternative we are getting only one outcome anamata. In such a situation a decision maker is required to compute that optimal alternative. అంటే నా దగ్గర 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి. ఈ 3 మెథడ్స్ లో నేను ఏది తీసుకుంటాను, ఏదైతే ఆప్టిమల్ రిజల్ట్ ఇస్తుందో అది తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొనాలనుకున్నాను. ఫోన్ కొనాలనుకున్నప్పుడు 10,000 లో వచ్చే 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి నాకు.
సో ఈ 3 కంపెనీస్ ఉన్నా గానీ ఈ 10,000 నేను పెట్టినా గానీ నాకు ఎక్కువ ఫీచర్స్, ఎక్కువ నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏ కంపెనీ వాడు ఇస్తున్నాడో ఆ కంపెనీ ఫోన్ నేను తీసుకుంటాను. ఎందుకని సేమ్ 10,000 అయినా గానీ నాకు అంటే ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ నాకు ఆ పర్టిక్యులర్, అంటే నాకు ఎక్కువ మెమరీ ఇస్తున్నాడు, లేకపోతే నాకు డ్యూయల్ కెమెరా ఉందనో, లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదో బెనిఫిట్ నాకు నచ్చింది ఉందనో, అనదర్ బెనిఫిట్స్ నాకేమన్నా ఉన్నాయనో నేను ఆ ఫోన్ చూస్ చేసుకుంటాను. సో హియర్ వి ఆర్ చూసింగ్ దట్ ఆప్టిమల్ ఆల్టర్నేటివ్ which is best suited for your problem అన్నమాట. సో వేరియస్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ మే బి యూజ్డ్ ఫర్ సచ్ డెసిషన్స్. సో మరి ఆప్టిమం అనేది మనం ఎలా తెలుసుకుంటాము అంటే, ఇందాక మనం అన్నాం కదా మన సబ్జెక్ట్ కి ఓఆర్ కనెక్షన్ లో ఉంది అని. ఆపరేషనల్ రీసెర్చ్ యాక్చువల్ గా మీరు ఓఆర్ సబ్జెక్ట్ చదివి ఉంటే మీకు తెలిసేది. ఓఆర్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ నేర్చుకుంటాం. అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ ని ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్, అంటే వేరియస్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ లో మన ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనకు ఓఆర్ లో నేర్చుకుంటాము. సో ఆ మెథడ్స్ అప్లై చేసుకుని మనకి ఎక్కడైతే ఆప్టిమల్ రిజల్ట్ వస్తుందో ఆప్టిమమ్ వచ్చిన దాన్ని మనం చూస్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఇన్ దట్ వే అవర్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఓఆర్ అనమాట. సో అంటే మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ ఓఆర్ అప్లై చేసుకుని దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుని ఆప్టిమల్ వాల్యూ ఎక్కడ వస్తే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అని. దట్ ఈస్ అబౌట్ డెసిషన్ అండర్ సర్టెనిటీ. Now we will go for decision under risk. So here we have to face some risk అని question లోనే ఉంది. So decision making under risk occurs when there is a possibility of multiple outcomes of each alternative. See here, for solving a problem we are having number of alternatives. కానీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఆల్టర్నేటివ్ ఒక అవుట్కమ్ రావట్లా, మల్టిపుల్ అవుట్కమ్స్ వస్తున్నాయి. సో అండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ కెన్ బి అటాచ్డ్ టు ఈచ్ అవుట్కమ్. అంటే మనకి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి మెథడ్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ వస్తున్నాయి. సో మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ లో ఏంటి, మనకి మల్టిపుల్ అవుట్కమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ఏం కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ప్రాబబిలిటీ. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ అకరెన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అవుట్కమ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ టాసింగ్ ఏ పర్టికులర్ కాయిన్. సో టాస్ చేసినప్పుడు మీకు హెడ్ రావచ్చు, టైల్ రావచ్చు. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ? దెర్ ఇస్ ఎ హాఫ్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ, 0.5 ప్రాబిలిటీ ఫర్ హెడ్ అండ్ 0.5 ప్రాబిలిటీ ఫర్ టైల్. సో అలాగా ఏ అవుట్పుట్ అయినా రావచ్చు కదమ్మా టాస్ చేసినప్పుడు. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఏంటి, మల్టిపుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ అవుట్కమ్స్. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఈచ్ అవుట్కమ్? ఇట్ కెన్ బి అటాచ్డ్ టు ఈచ్ అవుట్కమ్ అనమాట. అంటే ఆ అకరెన్స్ అనేది ఎలా ఉంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పాలి. సచ్ ఎ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ ఆల్సో సిమిలర్ టు ఎ డెసిషన్ మేకింగ్ అండర్ సర్టెనిటీ. అంటే ఇది దేనికి సిమిలర్ గా ఉంది, సర్టెనిటీకి సిమిలర్ గా ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టిపుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ అనేది ఏంటి అనేది మనం తీసుకుని, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆప్టిమైజింగ్ ద అవుట్కమ్స్, అంటే మనం సర్టైనిటీలో మనం ఏం చేసాము, మనకున్న ఆల్టర్నేటివ్స్ లో ఏది ఆప్టిమైజర్ అని చెప్పి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, హియర్ ఈస్ గివెన్ సమ్ జనరల్ రూల్, అవుట్కమ్ ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ. సో ఒక పర్టికులర్ అవుట్కమ్ వస్తుంది ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల. 3 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ అవుట్కమ్? S1 ఇక్కడ ఏంటి 1 lakh అన్నాడు, అక్కడ ఫస్ట్ అవుట్కమ్ లో 1 lakh రావచ్చు అన్నాడు. What is the probability of occurrence of that particular outcome? 0.02. So you are getting that expected value. So the formula is outcome into probability is equal to expected value. Remember this formula. Again we are going to use in the particular example. So outcome into probability is equal to your expected value. Next, there is another outcome S2. Here we are getting only 10,000. So but the probability occurrence of this 10,000 is 0.8. So 10,000 into 0.8. What we are getting here 8,000. Okay na? So ఒక అవుట్కమ్ లో మనకి 1 lakh వస్తుంది, కానీ దాని అకరెన్స్ వెరీ లెస్ అన్నమాట, 0.02. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ హియర్? 2,000. బట్ హియర్ అవుట్కమ్ is 10,000. The probability of occurrence is more here. So when the occurrence is more, your expected value is going to be more. So based on this, we have to take the decision అన్నమాట. అంటే ఇదేంటి, కొంచెం రిస్క్ తో కూడిన డెసిషన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, decision under uncertainty. Uncertainty means we are having lack of knowledge. Okay, we are not having sufficient knowledge to take the particular decision. Uncertainty is existing. So decision making under uncertainty takes place when there are number of outcomes for each alternative and probabilities of their occurrences are not known. ఇందాకడికి ఇక్కడ దానికి ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ అర్థమైందా? ఒక ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి మెథడ్ కి నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ వస్తున్నాయి, కానీ ప్రీవియస్ కేస్ లో మనకి ఆ అవుట్కమ్స్ వచ్చిన వాటికి ఒక ప్రాబబిలిటీ తెలుసు. అంటే ఒక మెథడ్ లో సాల్వ్ చేస్తే 3 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వచ్చినాయి.
ఎక్స్ అనే అవుట్కమ్ రావడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉందో నాకు తెలుసు, వై అనే అవుట్కమ్ రావడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉందో తెలుసు, జెడ్ అనే అవుట్కమ్ రావడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉందో తెలుసు. బట్ ఇన్ దిస్ అండర్ అన్సర్టెనిటీ we are getting different number of outcomes. We are not having that what are the probabilities of their occurrence, they are not known here. That is called uncertainty. So when you are not known the probabilities, how you are going to take the decision? So optimization criteria cannot be applied for making decisions under uncertainty. So ilanti situations lo we are not able to apply that optimization criteria for taking this for taking the decisions under this uncertainty method, because there is no knowledge of the probabilities, because we are not having the values of probabilities here. Under such a situation, different people take different decisions applying different decision rules. So ilanti situations lo decisions ela తీసుకుంటారంట అంటే based on that organization and what based on that analyst and whoever the people are taking the decisions under that problem, అంటే డిఫరెంట్ పీపుల్స్ డిఫరెంట్ అనలిస్ట్ వాళ్ళ యొక్క డిఫరెంట్ డెసిషన్స్ రూల్స్ బేస్డ్ లో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్స్ వాళ్ళు రిస్క్ బేస్డ్ లోనే తీసుకుంటారు. సమ్ మే అసైన్ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీస్ ఆల్ ద అవుట్కమ్స్. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రాబిలిటీస్ తెలియదు కాబట్టి అన్నిటికీ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీస్ ఉన్నాయి అని అనుకుని అజంప్షన్ తీసుకుని ప్రతి ఆల్టర్నేటివ్ యొక్క అవుట్కమ్ కి ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ ఉందనుకుని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో. ఓకేనా? సో ఇన్ దట్ వే వీఆర్ టేకింగ్ దట్ డెసిషన్. సో అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, మనకి డెసిషన్ అండర్ రిస్క్ కూడా అవుతుంది. ఎందుకని, ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ ఉండకపోవచ్చు, బట్ వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటున్నారు, ఒక ఎజంప్షన్ తీసుకుని రిస్క్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీస్ ఫర్ ఆల్ ద అవుట్కమ్స్. వేరేస్ అదర్స్ మే అడాప్ట్ డిఫరెంట్ క్రైటీరియా. వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒకళ్ళు ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీస్ తీసుకున్నారు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో, వేరే ఆర్గనైజేషన్ లో వాళ్ళు ఎలాగా చేస్తున్నారు, వేరేస్ అదర్స్ మే అడాప్ట్ డిఫరెంట్ క్రైటీరియా సచ్ as minimize the regret. అంటే వాట్ ఎవర్ దట్ regret they are facing, they are going to minimize the thing. They are using maximax methods and maximin methods. అంటే వేరియస్ మెథడ్స్ ఉన్నాయంటే ఈ మెథడ్స్ ని బేస్ చేసుకుని వేరియస్ క్రైటీరియాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేస్తారు అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ we have discussed in the today's class? Knowledge of outcomes. Okay, so when you are having any particular problem in any organization, we have to take the decision with respect to solving that particular problem. So the decisions may be considered taken on the basis of level of knowledge. So based on your level of knowledge, how you are going to solve the problem. So how that decision making can be classified under the basis of level of knowledge. So decision under certainty, decision under risk, and decision under uncertainty. That is the thing. Next, methods for choosing among alternatives. Methods for choosing among alternatives. So which method you are going to choose when you are having alternative? So a decision maker make use of various methods for choosing among alternatives. అంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ సాల్వింగ్ ద ప్రొసీజర్స్. ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ ని మనం ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నాం అంటే, ఆ మెథడ్ ని చూస్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు కొన్ని టెక్నిక్స్ అప్లై చేస్తున్నారు. ఎందుకని, ఆ మెథడ్ వల్ల మనకి ఏం బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ టెల్లింగ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. సో ఆ మెథడ్ కి సంబంధించిన అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఆ మెథడ్ ఎంతవరకు అడాప్టబుల్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి వాళ్ళు దీనికి ఒక ప్రొసీజర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఓకేనా? దీస్ మెథడ్స్ జనరల్ అజ్యూమ్ దట్ ఆల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ నోన్. సో డెసిషన్ థియరీ ఆర్ డెసిషన్ అనాలిసిస్. వాట్ ఈస్ meant by డెసిషన్ థియరీ ఆర్ decision analysis? So the decision theory refers to the techniques for analyzing decisions under risk and uncertainty. Okay, what is the decision theory is referring? Is going to referring the techniques. అంటే మనకు ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నప్పుడు, ఆ మెథడ్స్ లో మనం సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఆ మెథడ్స్ ని మనం అనలైజ్ చేయగలగాలి. ఏ రకంగా, అవి రిస్క్ లో ఉన్న బేసిస్ లో మెథడ్స్ అయినా కానీ, డెసిషన్స్ అండర్ అన్సర్టెనిటీస్ అయినా కానీ, వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ అనలైజింగ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. So that is called decision theory. When you are going to solve a particular problem, we have to choose a particular decision. సో ఆ డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు మీకు కొన్ని సర్టెనిటీ ఉండొచ్చు, అన్సర్టెనిటీ ఉండొచ్చు, డెసిషన్ అండర్ రిస్క్ ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటి కేటగిరీస్ మనకు ఉన్నప్పుడు హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ ద థింగ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆర్ టెక్నిక్స్ యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫర్ అనలైజింగ్ ద థింగ్స్ చెప్పేదే డెసిషన్ థియరీ అన్నమాట. So in the process of decision making, the decision maker wants to achieve something which may be called his goal or purpose or objective. So decision making అనేది మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము, మనం ఒక పర్టికులర్ టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వాలి. ఆ పర్టికులర్ టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వడానికి మనకున్న కంపెనీ బేస్డ్ సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారం కానీ, మార్కెటింగ్ కండిషన్స్ ప్రకారం మనం ఒక పర్టికులర్ డెసిషన్ అనేది మనం తీసుకుంటున్నాం. అది ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం, వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్, వీఆర్ ఏబుల్ టు
ఫుల్ఫిల్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆర్ గోల్, అంటే మన పర్టికులర్ పర్పస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి కానీ, మన ఆబ్జెక్ట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి కానీ, మన గోల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి కోసం మనం డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో డెసిషన్ మేకర్ మే చూస్ వన్ పర్టికులర్ ఆల్టర్నేటివ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకర్ from among various alternatives which we have discussed the thing. All alternatives and outcomes are assumed to be known. అంటే మనం ఏ ఆల్టర్నేటివ్స్ అవుట్కమ్స్ మనం ఏవైతే యూజ్ చేస్తున్నామో అవన్నీ మనకి ముందు వాటి గురించి అంతా తెలిసి ఉండాలన్నమాట. దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ద అవుట్కమ్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్. అంటే స్ట్రాటజీస్ అంటే డిఫరెంట్ ప్లానింగ్ ప్రొసీజర్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఈ ప్లానింగ్ ప్రొసీజర్ వల్ల ఆ అవుట్కమ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంది అనేది మనం అనలైజ్ చేసుకోగలగాలి. అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ఆల్టర్నేటివ్ కి నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఉండొచ్చు. ఏ స్ట్రాటజీని అప్లై చేసినప్పుడు ఏ స్ట్రాటజీలో మనకి ఎలాంటి అవుట్కమ్ వస్తుంది అనే ఫ్యాక్టర్స్ మీరు స్టడీ చేయగలగాలన్నమాట. బట్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కండిషన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ నేచర్. Remember the terminology. Here we will use some diagram here. In that we are using the words strategies and states of nature. So whatever the factors and conditions you are implementing for taking the decision process, those are called states of nature, are beyond the control of decision maker. So the strategy along with the states of nature determines the degree to which the goal is to be actually achieved. అంటే మనం ఏ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, ఏ మెథడ్ ని విత్ అలాంగ్ విత్ దట్ స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్, అంటే ఏ కండిషన్స్ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ని బేస్డ్ లో మనం ఆ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అనేది దేన్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది, ద డిగ్రీ విచ్ ద గోల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు బి అచీవ్డ్. అంటే మీరు ఏ డిగ్రీ అంటే యాక్యురేట్ గా వెళ్ళగలుగుతున్నారా, సర్టెన్ డిగ్రీ వరకే మీరు రీచ్ చేయగలుగుతున్నారా, ఎంతవరకు మీ గోల్ ని మీరు అచీవ్ చేయగలుగుతున్నారా అనేది చెప్పగలుగుతుంది అనమాట. So a measure of achievement of the goal is called payoff. This is the another word you have to remember. So మనము ఒక స్ట్రాటజీని తీసుకున్నాము, ఆ స్ట్రాటజీకి ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు సర్టెన్ కండిషన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని మనం అవుట్కమ్ అనేది తీసుకొచ్చాము. సో అవుట్కమ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఉంది కదా, మనకు వచ్చిన గోల్ ఉంది కదా, ఆ గోల్ ని ఏమంటారు ఇక్కడ టెర్మినాలజీలో పే ఆఫ్ అంటారు. అంటే ఈ స్ట్రాటజీలో ఈ స్టేట్స్ ఆఫ్ నేచర్ లో మనకి ఎంత పే ఆఫ్ వచ్చింది అనేది మనము వెయిట్ చేసుకుంటాము. దే ఆర్ మెజరింగ్ ద థింగ్, దట్ ఈస్ వెయింగ్ ద థింగ్. అలాగా మనకి ఎక్కువ పే ఆఫ్ వచ్చిందని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ద పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ద డేటా ఇన్ డెసిషన్ అనాలిసిస్. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మన డేటా అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా మీద మనం ఏ డేటా మీద అయితే అనాలిసిస్ చేస్తామో ఆ డేటాను మనం ప్రెజెంట్ చేసి పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ లాగా డెసిషన్ అనాలిసిస్ అనేది చేస్తాము. A payoff matrix is a good representation of decision problem because the alternatives or strategies are available to the decision maker, may be represented in rows and columns. So ఇక్కడ మనం rows and columns matrix అంటే మీకు తెలుసు, we are representing the data in the rows and columns. సో రోస్ లో మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చార్ట్ లో మనకు అర్థమవుతుంది. స్ట్రాటజీస్ అనేవి మనం రోస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాము. మనం డిఫైన్ చేసే కండిషన్ గానీ ఫ్యాక్టర్స్ గానీ స్టేట్స్ ఆఫ్ నేచర్ అని చెప్పాము. అవి ఎలా తీసుకున్నాము, మనం వెర్టికల్ గా తీసుకున్నాము. సో S1 అనే స్ట్రాటజీ సర్టెన్ కండిషన్స్ లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకు N2 అనే దగ్గర మనకి పే ఆఫ్ వాల్యూ అనేది వచ్చింది అనమాట. సో ఈ పే ఆఫ్ వాల్యూస్ ని బేస్డ్ చేసుకుని మనం అనాలిసిస్ అనేది చేస్తాం అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద సెల్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద విచ్ ఇస్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రాటజీ అండ్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ నేచర్. అంటే S1 స్ట్రాటజీకి N1 అనే కండిషన్ కి ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ వస్తుంది. సో S1 అనే స్ట్రాటజీకి N2 అనే కండిషన్ అప్లై చేసినప్పుడు A అనే పే ఆఫ్ వాల్యూ వచ్చిందని చెప్తున్నాడు అనమాట. So based on that we have to take the things. So with this I am concluding. In tomorrow's class we'll continue. ఇక్కడ పే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ వరకు మీకు చెప్పాను.